اور ابھی تک اس وقت یہ آپریشن جاری ہے۔ رینجرز کے جوان قیمتی سامان کی خود حفاظت کو یقینی بنانے میں مصروف ہیں۔ وہ تب تک وہیں پر موجود رہیں گے جب تک آگ پر مکمل طور پر قابو نہیں پایا جا سکتا، اور جب یہ آگ لگی تو شارٹ سرکٹ کے باعث یہ آگ لگی۔ پلازے میں فیملیز موجود تھیں، بڑی تعداد میں لوگ موجود تھے جو کہ شاپنگ کے لیے آئے ہوئے تھے، اور جیسے ہی شاپنگ کے لیے آئے ہوئے لوگوں کو اس بات کا کنفرم ہوا کہ پلازے میں آگ لگ گئی ہے اور وہ باہر کی جانب بھاگے تو ایگزٹ گیٹ پر بھگدڑ مچنے سے 20 افراد زخمی ہوئے جنہیں طبی امداد فراہم کی گئی، اور دم گھٹنے سے 6 افراد جان کی بازی ہارے اور جن کی شناخت بھی ہو گئی ہے، اور اب تک مجموعی طور پر 100 افراد کو ریسکیو کیا جا چکا ہے۔ اور باقی کتنا نقصان ہوا ہے یا کوئی خدا نخواستہ لوگ اندر موجود تو نہیں ہے، اس بات کو تب ہی کنفرم کیا جائے گا جب ریسکیو ٹیمز پلازے کے اندر داخل ہونے میں کامیاب ہوں گی، چونکہ آگ کی شدت بہت زیادہ ہے اور تپش بہت زیادہ ہے۔ آگ کی وجہ سے وہ لوگ اندر جانے میں بھی ناکام ہو رہے ہیں، اور اندر جائیں گے تو آگ پر مکمل طور پر قابو پا لیا گیا ہے، اس بات کا کنفرم ہوگا، اور خدا نخواستہ کوئی لوگ اندر موجود تو نہیں ہے جن کو ریسکیو کیا جا سکے، ان کا کنفرم ہوگا۔ اور اب تک بات کی جائے تو تمام سرکاری مشینری وہاں پر موجود ہے، 20 سے زائد فائر فائٹرز کی گاڑیاں اور بڑی ٹیم وہاں پر موجود ہے، اور شہر بھر سے واٹر ٹینکرز کو وہاں پر منگوا لیا گیا ہے، اور کسی قسم کی غفلت کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ ترجمان سندھ حکومت وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی جانب سے ایسا کہا گیا ہے، اور چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سے خود بات کی ہے اور کہا ہے کہ تمام تر اقدامات کو یقینی بنایا جا سکے اور کوئی بھی غفلت برداشت نہیں کی جائے گی۔ اسی پر بات کریں گے، سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر بے حد شکریہ آپ کے وقت کا، فرمائیے گا تازہ ترین صورتحال کیا ہے، آپ کے پاس کیا فیگر سامنے آیا ہے، اب تک کتنا نقصان ہو چکا ہے اور آگ پر کس حد تک قابو پایا گیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، کل جیسے یہ افسوسناک واقعہ ہوا تو حکومت کی پوری مشینری جو ہے وہاں پہنچی، اور سنارکلز اور فائر ٹینڈرز کے ذریعے جو ہے وہ آگ بجھائی جا رہی ہے، اور ابھی آگ مکمل طور پر قابو نہیں پایا گیا، ابھی تک عمل جاری ہے آگ بجھانے کا، اور جیسے ہی یہ پروسیس کمپلیٹ ہوگا پھر پتہ چلے گا کہ جی ایگزیکٹلی کتنا نقصان پہنچا ہے، اور اسیسمنٹ بعد میں ہوگی۔ ابھی تک 5 قیمتی جانوں کا نقصان کی اطلاع آئی ہے، جس میں حکومت برابر کی شریک ہے اس غم میں، اور یہ بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے، اور حکومت مکمل طور پر تمام چیزوں کی اسیسمنٹ بھی کر رہی ہے، اور اس کے بعد چیز سامنے آئیں گی۔ سر، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی جانب سے بھی وزیر اعلیٰ سندھ کو فون کر کے یہ ہدایات دی گئی ہیں کہ تمام تر اقدامات کو یقینی بنایا جائے، اس سے متعلق بھی بتائیے۔ بالکل جی، چیئرمین صاحب نے اور پریزیڈنٹ صاحب نے بھی افسوس کا اظہار کیا ہے، اور وہ حکومت کو انہوں نے یہ ہدایت کی کہ کوئی بھی جو ہے جتنے بھی اویلیبل ریسورسز ہیں وہ استعمال کیے جائیں، فوری طور پر لوگوں کو جو نقصان ہوا ہے اس کا ازالہ کیا جائے۔ تو اس پہ حکومت اس وقت، میں نے کہا کہ اس وقت جو پروسیس ہے وہ جاری ہے کہ ہم پہلے آگ کو مکمل طور پہ قابو پا لیں اور اس کے بعد اسسمنٹ کریں گے۔ سر، آپ کے پاس کیا اطلاعات موصول ہوئی ہیں کہ کس حد تک آگ پر قابو پایا جا چکا ہے؟ دیکھیے اس وقت 60% سے اوپر جو آگ اس پہ قابو پا لیا گیا۔ اور یہ کنفرم کر سکتے ہیں کہ ابھی تک کتنی کیجویلٹیز رپورٹ ہو چکی ہیں؟ جی 5 لوگوں کی قیمتی جانیں کا نقصان کا ابھی تک پتہ چل چکا ہے۔ شرجیل صاحب، دکاندار حضرات کی جانب سے ایک بڑی شکایت کی گئی کہ ہم نے پرائیویٹ طور پہ خود اپنے پیسوں سے جو واٹر ٹینکرز منگوائے ہیں، ہمیں بر وقت حکومت کی جانب سے کوئی امداد فراہم نہیں کی گئی، اس وجہ سے غلط آگ بات ہے زیادہ جی، بڑھ گئی۔ یہ مکمل طور پر غلط بات ہے۔ حکومت کی پوری مشینری وہاں موجود تھی، تو مکمل طور پر ٹینکر اور جو سنارکل مسلسل آگ بجھا رہے تھے، میں نہیں سمجھتا ایسی کوئی بات ہو۔ تو ابھی آپ یہ کنفرم کر سکتے ہیں کہ کتنی گاڑیاں وہاں پر موجود ہیں، اور چیف آفیسر کی جانب سے کیا کہا جا رہا ہے کہ کب تک اس دیکھیے جی، پروسیس کو مکمل؟ جتنی بھی اویلیبلٹی ہے اور اسٹیٹ آف دی آرٹ سنارکلز ہیں کراچی میں، وہ ساری وہاں پہ موجود ہیں، وہ آگ بجھا رہی ہیں۔ ٹھیک ہے سر، ایک اور شکایت کی گئی دکاندار حضرات کی جانب سے کہ وہاں پر مرکزی حکومت میں سے کوئی نہیں پہنچا، مرکزی قیادت میں سے کوئی نہیں پہنچا۔
देखिए जी, यहाँ पे इस वक्त हमारा फोकस आग बुझाने को है। हमारा फोकस फोटो सेशन कराने का नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, कल जैसे ही ये अफसोसनाक वाकया हुआ तो हुकूमत की पूरी मशीनरी जो है वहाँ पहुंची और स्नार्कल्स और फायर टेंडर्स के जरिए जो है वो आग बुझाई जा रही है। और अभी आग मुकम्मल तौर पर काबू नहीं पाया गया। अभी तक अमल जारी है आग बुझाने का, और जैसे ही ये प्रोसेस कंप्लीट होगा फिर पता चलेगा कि जी एग्जैक्टली कितना नुकसान पहुंचा है, और असेसमेंट बाद में होगी। अभी तक 5 कीमती जानों का नुकसान की इतला आई है, जिसमें हुकूमत बराबर की शरीक है उस गम में, और ये बहुत ही अफसोसनाक वाकया है। और हुकूमत मुकम्मल तौर पर तमाम चीज़ों की असेसमेंट भी कर रही है, और उसके बाद चीज़ सामने आएंगी। सर, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की जानिब से भी वज़ीर आला सिंध को फ़ोन करके ये हिदायत दी गई हैं कि तमाम तर इक़दाम को यकीनी बनाया जाए। इससे मुतल्लिक भी बताइए। बिल्कुल जी, चेयरमैन साहब ने और प्रेसिडेंट साहब ने भी अफसोस का इजहार किया है, और वो हुकूमत को उन्होंने ये हिदायत की कि कोई भी जो है जितने भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं वो इस्तेमाल किए जाएं, और फौरी तौर पर लोगों को जो नुकसान हुआ है उसका अजाला किया जाए। तो उस पर हुकूमत इस वक्त मैंने कहा कि इस वक्त जो प्रोसेस है वो जारी है कि हम पहले आग को मुकम्मल तौर पर काबू पा लें और उसके बाद असेसमेंट करेंगे। सर, आपके पास क्या इत्तलात मौसूल हुई हैं कि किस हद तक आग पर काबू पाया जा चुका है? देखिए, इस वक्त 60% से ऊपर जो आग उस पर काबू पा लिया गया। और ये कंफर्म कर सकते हैं कि अभी तक कितनी कैजुअलिटीज रिपोर्ट हो चुकी हैं? जी, 5 लोगों की कीमती जाने का नुकसान का अभी तक पता चल चुका है। शजील साहब, दुकानदार हजरात की जानिब से एक बड़ी शिकायत की गई कि हमने प्राइवेट तौर पे ख़ुद अपने पैसों से जो वाटर टैंकर्स मंगवाए हैं, हमें बर वक्त हुकूमत की जानिब से कोई इमदाद फराहम नहीं की गई, इस वजह से गलत आग बात है ज़्यादा जी, भड़की। ये मुकम्मल तौर पर गलत बात है। हुकूमत की पूरी मशीनरी वहाँ मौजूद थी, तो मुकम्मल तौर पर टैंकर और जो स्नार्कर्स वो मुसलसल आग बुझा रहे थे। मैं नहीं समझता ऐसी कोई बात हो। तो अभी आप ये कंफर्म कर सकते हैं कि कितनी गाड़ियां वहां पर मौजूद हैं, और चीफ ऑफिसर की जानिब से क्या कहा जा रहा है कि कब तक इस देखिए जी, प्रोसेस को मुकम्मल? जितनी भी अवेलेबिलिटी है और स्टेट ऑफ द आर्ट स्नार्कल्स हैं कराची में, वो सारी वहाँ पे मौजूद है, वो आग बुझा रही हैं। ठीक है। सर, एक और शिकायत की गई दुकानदार हजरात की जानिब से कि वहाँ पर मरकज़ी हुकूमत में से कोई नहीं पहुँचा, मरकज़ी क़यादत में से कोई नहीं पहुँचा। देखिए जी, यहाँ पे इस वक्त हमारा फोकस आग बुझाने को है। हमारा फोकस फोटो सेशन कराने का नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, कल जैसे ही ये अफसोसनाक वाकया हुआ तो हुकूमत की पूरी मशीनरी जो है वहाँ पहुंची, और स्नार्कल्स और फायर टेंडर्स के जरिए जो है वो आग बुझाई जा रही है। और अभी आग मुकम्मल तौर पर काबू नहीं पाया गया। अभी तक अमल जारी है आग बुझाने का, और जैसे ही ये प्रोसेस कंप्लीट होगा फिर पता चलेगा कि जी एग्जैक्टली कितना नुकसान पहुंचा है, और असेसमेंट बाद में होगी। अभी तक 5 कीमती जानों का नुकसान की इतला आई है, जिसमें हुकूमत बराबर की शरीक है उस गम में, और ये बहुत ही अफसोसनाक वाकया है। और हुकूमत मुकम्मल तौर पर तमाम चीज़ों की असेसमेंट भी कर रही है, और उसके बाद चीज़ सामने आएंगी। सर, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की जानिब से भी वज़ीर आला सिंध को फ़ोन करके ये हिदायत दी गई हैं कि तमाम तर इक़दाम को यकीनी बनाया जाए। इससे मुतल्लिक भी बताइए। बिल्कुल जी, चेयरमैन साहब ने और प्रेसिडेंट साहब ने भी अफसोस का इजहार किया है, और वो हुकूमत को उन्होंने ये हिदायत की कि कोई भी जो है जितने भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं वो इस्तेमाल किए जाएं, और फौरी तौर पर लोगों को जो नुकसान हुआ है उसका अजाला किया जाए। तो उस पर हुकूमत इस वक्त मैंने कहा कि इस वक्त जो प्रोसेस है वो जारी है कि हम पहले आग को मुकम्मल तौर पर काबू पा लें और उसके बाद असेसमेंट करेंगे। सर, आपके पास क्या इत्तलात मौसूल हुई हैं कि किस हद तक आग पर काबू पाया जा चुका है? देखिए जी, इस वक्त 60% से ऊपर जो आग उस पर काबू पा लिया गया। और ये कंफर्म कर सकते हैं कि अभी तक कितनी कैजुअलिटीज रिपोर्ट हो चुकी हैं? जी, 5 लोगों की कीमती जाने का नुकसान का अभी तक पता चल चुका है।
शर्जील साहब, दुकानदार हजरात की जानिब से एक बड़ी शिकायत की गई कि हमने प्राइवेट तौर पे ख़ुद अपने पैसों से जो वाटर टैंकर्स मंगवाए हैं, हमें बर वक्त हुकूमत की जानिब से कोई इमदाद फराहम नहीं की गई, इस वजह से गलत आग बात है ज़्यादा जी, भड़की। ये मुकम्मल तौर पर गलत बात है। हुकूमत की पूरी मशीनरी वहाँ मौजूद थी, तो मुकम्मल तौर पर टैंकर और जो स्नार्कल मुसलसल आग बुझा रहे थे। मैं नहीं समझता ऐसी कोई बात हो। तो अभी आप ये कंफर्म कर सकते हैं कि कितनी गाड़ियां वहां पर मौजूद हैं, और चीफ ऑफिसर की जानिब से क्या कहा जा रहा है कि कब तक इस देखिए जी, प्रोसेस को मुकम्मल। जितनी भी अवेलेबिलिटी है और स्टेट ऑफ द आर्ट स्नार्कल्स हैं कराची में, वो सारी वहाँ पे मौजूद है, वो आग बुझा रही हैं। ठीक है। सर, एक और शिकायत की गई दुकानदार हजरात की जानिब से कि वहाँ पर मरकज़ी हुकूमत में से कोई नहीं पहुँचा, मरकज़ी क़यादत में से कोई नहीं पहुँचा। देखिए जी, यहाँ पे इस वक्त हमारा फोकस आग बुझाने को है, हमारा फोकस फोटो सेशन कराने का नहीं है।